পাকিস্তানকে ফের নরেন্দ্র মোদীর হুঙ্কার। এবার পাঞ্জাবের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে রণংদেহী প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন ফের জঙ্গি হানা হলে ঘরে ঢুকে মারবে ভারত। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे, बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर धराशायी पाकिस्तान। অপারেশন সিন্দুরের নায়কদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার সকালে পাঞ্জাবের জলন্ধরে আদমপুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। জওয়ানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সেনাকে জানালেন কুর্নিশ, দিলেন শাবাশি। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है, हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। वो कायरों की तरह छिपकर आए थे, आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे, बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। ये नया भारत है, ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। নিউজ 18 বাংলা। ট্রাম্পকে জবাব ভারতের। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি ওড়ালো দিল্লি। অপারেশন সিঁদুরের শুরু থেকে সামরিক বিরতি ঘোষণার মাঝে ভারত ও মার্কিন রাষ্ট্রনেতাদের কথা হলেও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়ে কোনো কথাই হয়নি, জানিয়ে দিল বিদেশ মন্ত্রক। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders
on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. সামরিক বিরতি নিয়ে ট্রাম্প কি বলেছিলেন একবার শুনে নেব। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. পাক হাই কমিশন কর্মীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা, দিল্লির পাক হাই কমিশন কর্মীকে বহিষ্কার ভারতের। আরো ডিটেল আপনাদের জানাবো। আবির রয়েছে আমার সঙ্গে। আবির, কে এই ব্যক্তি, কেন অবাঞ্ছিত ঘোষণা? প্রথমত হচ্ছে যে নন গ্রাটা হিসেবে তাদেরকে ঘোষণা করা হয়, যে ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে বিশেষ করে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এমন একজন কূটনৈতিক কর্মী যাকে কোনো দেশ তার দেশে অবাঞ্ছিত বলে মনে করে, এবং এই ঘোষণার ফলে এই কর্মীকে সেই দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তার কূটনৈতিক সুরক্ষাও বাতিল হয়ে যায়। তো এখানে জানতে পারা যাচ্ছে যে দানিশ ওরফে এহসান উর রহিম, এই ব্যক্তিকে এই পার্সোনা নন গ্রাটা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ব্যক্তি আইএসআই এর হ্যান্ডলার হিসেবে কাজ করছিলেন। পাঞ্জাব পুলিশের তরফ থেকে একটি ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে দুজনকে তারা গ্রেপ্তার করে এবং তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে তারা কিছু ক্লাসিফাইড ইনফরমেশন ভারতীয় সেনা সম্পর্কে তারা পাঠাচ্ছে, এবং ইনফরমেশন যিনি সংগ্রহ করছেন তিনি ছিলেন হচ্ছে দূতাবাসের কর্মী, এবং সেখান থেকে তিনি এটা পাচ্ছিলেন। তো যেহেতু পাক গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে তার যোগ তদন্তের ক্ষেত্রে উঠে আসে এবং তিনি তার কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে কাজ করা দরকার তার থেকে বাইরে বেরিয়ে অন্য পথে কাজ করছিলেন, এবং সেটি কার্যত প্রমাণিত হয়েছে। সেই কারণেই তাকে পার্সোনা নন গ্রাটা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে তাকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। বেশ। বৈশারণে পাক জঙ্গি হামলার পাল্টা ভারতের অপারেশন সিঁদুর। ভারতের প্রত্যাঘাতে ল্যাজে গোবরে পাকিস্তান। অস্ত্র শুধুই মিথ্যাচার। পাঞ্জাবের আদমপুরে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করার দাবি করেছিল পাকিস্তান, আর সেই বিমান ঘাঁটিতেই মঙ্গলবার যান প্রধানমন্ত্রী, আর তাতেই পাকিস্তানের সব মিথ্যে ফাঁস। मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। এই S-400 নিয়েই ফের পাকিস্তানের মিথ্যে দাবি। ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরে খতম 100-র বেশি জঙ্গি। পাকিস্তানের 9টি জঙ্গি ঘাঁটি, 9টি বায়ুসেনার বিমান ঘাঁটি। ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা নেই পাকিস্তানের, আছে শুধুই মিথ্যাচার। মিথ্যে কথায় পাকিস্তানের অস্ত্র। ভারতের অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের সামরিক ক্ষমতা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ভারত, তাই নিজের দেশের নাগরিককে তারা এখন ভুল বোঝাচ্ছে। এই দেখুন, ইনি পাকিস্তানের বায়ুসেনার এয়ার ভাইস মার্শাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ। তাঁর দাবি, পাকিস্তান নাকি পাঞ্জাবের জলন্ধরে আদমপুরে ভারতের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও নাকি ধ্বংস করে দিয়েছে। We had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S-4 battery. S-400 was at Adampur was targeted like that. So a loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. By our
Space Department. পাক বায়ুসেনা কর্তার এই দাবি যে কত বড় মিথ্যে সেটা এবার ভাবুন। জলন্ধরের যে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে পাকিস্তান নাকি হামলা করেছে, S-400 গুড়িয়ে দিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে সেই আদমপুর বিমান ঘাঁটিতে যান প্রধানমন্ত্রী। আর তখনই পাকিস্তানের মিথ্যে হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। এই দেখুন, প্রধানমন্ত্রীর পিছনে দেখা যাচ্ছে ভারতের S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। ভারতের সুদর্শন চক্র, কিচ্ছু হয়নি, একটা আঁচও পড়েনি, বহাল তবিয়তে রয়েছে। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। আদমপুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অফিসার এবং জওয়ানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, আর প্রধানমন্ত্রীর পিছনে দেখা যাচ্ছে একদিকে MiG-29 আর একদিকে S-400। এবার ভিডিওটি দেখুন। বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অপারেশন সিঁদুরের নায়কদের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী, কয়েক হাত দূরেই MiG-29 এবং S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। পাঞ্জাবের জলন্ধরের এই বিমান ঘাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ফ্রন্টলাইন বিমান ঘাঁটি, ভারত পাক সীমান্ত থেকে 100 কিলোমিটারের মধ্যে। এটা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বায়ুসেনা ঘাঁটি। এখানে রয়েছে MiG-29 যুদ্ধ বিমান, S-400 এর মতো অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, বায়ুসেনার একাধিক সামরিক সরঞ্জামও রয়েছে এই বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। পাকিস্তান স্বপ্ন দেখছিল তারা ভারতের S-400 ধ্বংস করবে। সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। আদমপুর এয়ারবেসে S-400 মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, দরকার পড়লে ফের ধেয়ে যাবে। এই S-400 এখন ভারত চেনে সুদর্শন চক্র নামে। ভারতের ঢাল সুদর্শন চক্র, যা অপারেশন সিঁদুরের পরে পাকিস্তানের প্রত্যেকটা হামলাকে রুখে দিয়েছে আকাশেই। S-400 একটি অ্যান্টি মিসাইল সিস্টেম, রাশিয়ায় তৈরি। 600 কিলোমিটার দূর থেকে শত্রুপক্ষ মিসাইল লঞ্চ করলেই রাডারে ধরা পড়ে। তখন থেকে অটোমেটিক সিস্টেমে সেই মিসাইল ধ্বংসের কাজ শুরু। একসঙ্গে 100টি ড্রোন বা মিসাইল শনাক্ত করতে পারে, 24টি ক্ষেপণাস্ত্র একসঙ্গে কাজে লাগাতে পারে। দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদে দক্ষ, ধ্বংস করতে পারে বিমান, ক্রুজ মিসাইল, ব্যালিস্টিক মিসাইল, ড্রোন। ভারতের কাছে ল্যাজে গোবরে হয়ে এই সুদর্শন চক্র ধ্বংসেরই মিথ্যে দাবি করেছে পাক সেনা, যে মিথ্যে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। নিউজ 18 বাংলা।